أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين
الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى أما بعد وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام نصيبا وجعلوا لله لله درجوا مما درأ الله كفتروا نجر لي من الحرث كأزمراء والأنعام لما دان سساتوج جمل كبتنا في المالث نصيبا درشانا درجوا الله سبحانه وتعالى فقالوا بلوالو هذا لله بزعمهم وهالصاباتشو إيه لله نو وهذا لشركائنا هي دمو لطاؤتاتشنا والو فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله لطاؤتاتشو يهونو نجر ودا الله يدرسم وما كان لله لا الله يهونو دقمو فهو يصل إلى شركائهم ودا طاؤتاتشو يدرسال ساء ما يحكمون يمفردوت نجر كفال الله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم لكن دزيه شيطان لأقاريانوች ሸለመላቸው قتل أولادهم ልጆቻቸውን መግደልን شركاؤهم ተጋሪዎቻቸው ወይም ሸይጣኖቹ ማለት ነው ليردوهم ሊያጠፏቸው ويلبسوا عليهم دينهم እምነታቸውን በእነርሱ ላይ ሊያመሳስሉባቸው ወይም ሊቀላቅሉባቸው ولو شاء الله ما فعلوه الله ቢሻ ኖሮ ባልሰሩት ነበር فذرهم ተዋቸው ما يفترون ከሚቀጥፉት ነገር ጋር وقالوا بلوالو هذه أنعام وحرث هجر هذه يهي قالوا أنعام لما دان سساتوج جمل كبت كذلك فيل نبق وحرث أزمرة هجر أي حرام ارمنا والو لا يطعمها أي مجبوم إلا من نشاء بزعمهم أنيا يفلقنوا سو كالون بستكر لمجبوا يجلم حرام نوال وأنعام حرمت ظهورها كذلك النزين سساوج جرباتشو እንዳይጫንባቸው حرام يهونوا ናቸው وأنعام كذلك ደግሞ ሌሎችም እንስሳዎች አሉ لا يذكرون اسم الله عليها በሚታረድበት ጊዜ የአላህ ስም እንዳይወሳበት የተደረገ ነው ኢፍቲራአን عليه በአላህ ላይ ሊቀጥፉ ይሄንን አላህ እንዳዘዘው አድርገው አመጡ سيجزيهم بما كانوا يفترون الله سبحانه وتعالى
በመቅጠፋቸው ምክንያት ይቀጣቸዋል وقالوا ብለዋል ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا በእነዚህ እንስሳዎች ሆድ ውስጥ ያሉት ለወንዶቹ ብቻ የተፈቀደ ነው ومحرم على ازواجنا በሴቶቻችን ላይ እርም የተደረገ ነው وإياكم ميتة ሞቶ ከወጣ ግን فهم فيه شركاء በዚህ ላይ ሴቶቹ ተጋሪዎች ናቸው سيجزيهم وصفهم ቅጥፈታቸውን አላህ ይመነዳቸዋል إنه حكيم عليم እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥበበኛና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم በርግጥ እነዚያ ከሰሩ قتلوا أولادهم ልጆቻቸውን የገደሉት سفها بغير علم ያለ ዕውቀት በሞኝነት وحرموا እርም ያደረጉ ما رزقهم الله يسطاچون ሲሳይ افتراء على الله بالله ላይ በመቅጠፍ قد ضلوا برغت تساساتوا وما كانوا مهتدين كانوا منجد يتمروا አይደሉም وهو الذي ارسو بلو مالت الله انشأ جنات معروشات وغير معروشات ዳስ የሚያስፈልጋቸውና ዳስ የማያስፈልጋቸው አይነት አዝመራዎችን ያስገኘ ወይም ያበቀለ የሆነ ነው والنخل زنبابان والزرع أزمران مختلفا يتلياجي هنا أكله طعم والزيتون ويرا زيت زاف والرمان رمان متشابها قتلوا من مساسل وغير متشابه طعموا يما مساسل كلوا من ثمره كفروا بلو إذا أثمر بافرع جزي وآتوا حقه يوم حصاده بأجدهم جزي حق ستو زكاون أوتو مالت ولا تسرفوا أتابكنوا إنه لا يحب المسرفين الله أباكن يوتشن أيود منا ومن الأنعام حمولة وفرشا كذلك كجامع كبتوش وهم كلمات دا انسساوش يمتشانونا يميتشانو تنفتر كلوا مما رزقكم الله سبحانه وتعالى كستأتشو سيساي لاي بلو ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان نمر مجا اتكتلوا انه لكم عدو مبين رسو شيطان لنانت ግልጽ የሆነ ጠላት ነውና 8 ازواج 8 አይነቶች من الضأن 2 ከበግ 2 አይነት ወንድና ሴት ومن المعز 2 ከፍየልም 2 አይነት ወንድና ሴት قل بله بلاچو الذكرين حرم عن الانثيين እሺ الله ارمي ያደረገው ወንዶችን ነው ወይስ ሴቶችን ነው ብለህ በላቸው አመሽተመለት عليه ارحم الانثيين ወይስ የእንስቶቹ ማህፀን ያጠቃለሉት የያዙት ነገር ነው እርም የተደረገው ነቢኡኒ بعلم ان كنتم صادقين እስኪ በማስረጃ ንገሩኝ እውነተኞች ከሆናችሁ ብለህ በላቸው ومن الابل 2 ከግመልም 2 አይነት ወንድና ሴት ومن البقر 2 ከከብትም 2 አይነት ወንድና ሴት قل بله በላቸው الذكرين حرم عن الانثيين الله ارم ያደረገው ወንዶችን ነው ወይስ ሴቶችን ነው ብለህ በላቸው አመሽተመለት عليه ارحم الانثيين ወይስ የእንስቶቹ ማህፀን የተሸከመው ነገር ነው እርም የሆነው ام كنتم شهداء ወይስ የተጣራችሁ ነበራችሁ اذ وصاكم الله بهذا በዚህ አላህ ሲያዛችሁ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ለመሆኑ ማን ነው በዳይ በአላህ ላይ ውሸትን ከቀጠፈ የበለጠ ሊዩድል الناس بغير علم ሰዎችን ያለ ዕውቀት ሊያሳስት ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى በዳይ የሆኑ ህዝቦችን አይመራም قل بلهبل لا اجد አላገኝም فيما اوحي الي ወደኔ በተወረደው محرما ارمي تدرجا على طاعم يطعمه تمجابي بممجبو نجر الا بهون انجي ان يكون ميتة بكت او دم مسفوحا ويم يتنبابا يهون دم او لحم خنزير ويم اساما سغا بهون انجي فانه رجس السو نجاسانو او فسقا اهل لغير الله به ويم
በአመጽ ላይ ሆኖ ከአላህ ስም ውጪ ተጠርቶ የታረደ ነገር ቢሆን እንጂ فمن يضطر የተገደደ ሰው غير باغ አመጽኛ ሳይሆን ولا عاد وسنا لا في ሳይሆን ቢበላ አሁን ከተባሉት ላይ فإن ربك غفور رحيم ጌታ እሱ መሐሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا مشرك العرب ምን ያደርጋሉ ከአዝመራም ይሁን እንዲሁም ደግሞ ከጋማ ከብቶች ወይም ለማዳ ከሆኑት ማለት ነው ከቤት እንስሳ ከሚባሉት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድርሻ አለው ይላል وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق كفتروا نقول له الله أدرجولت من الحرث كأزمرام والأنعام كإنسسام كلما أداوتشو نصيبا درشا فقالوا هذا لله بزعمهم يا الله درشانا ويلان كأزمرام لكن دزاو يتلمدن وهم كيف لا أجر كوابي بزو لا الله بلو يارجو منجي لا تلاقي نجار يارجال لا سيدنا كر لسيدنا كدر لجلاني تبلو من نيتال ككبت من نيتال كذلك كأزمرام يمين نيتوال بني الله شو كبناتشو ينيتالو انساتم يونيتال يا نجار ينيتالو مالته هكذا لا الله تبلو አይታወቅ ነገር ግን ሙሽሪኩል አረብስ ምን ያደርጋሉ ይሄ የአላህ ድርሻ ነው ይላሉ ይሄኛው ደግሞ ለጣዖቶቻቸው فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ይሄ ለተጋሪዎቻችን ለአማልክቶቻችን ማለታቸው ነው فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله كذا من ይላሉ ከአጋሪያኖቹ ድርሻ ላይ ከአዝመራው ላይ ለምሳሌ ለጣዖቶቹ ተብሎ የተነየተ አለ ለአላህ ተብሎ የተነየተ አለ ለጣዖታት ከተነየተው ላይ ወደ አላህ ቢቀላቀል አይ ይሄ ለአላህ አይሆንም ይላል ወይም ደግሞ አላህ አይፈልገውም ለአላህ አይገባ ደግሞ እሱ አይቀበለውም ብለው ኢትቃድ ያደርጋሉ ማለት طيب فلا يصل الى الله وما كان لله لله بلو كنيتت لايس فهو يصل الى شركائهم ከዚህኛው ላይ ወደ አማልክቶቹ ቢደባለቅስ አይ ይሄ ችግር የለም ለአማልክቶቻችን ይሆናል ይላል ምን ማለት ነው ለአማልክቶች ከተነየተው ላይ ወደ አላህ ቢቀላቀል ምን ያደርጉታል ይመልሱታል ማለት ነው ወደ አማልክቶቹ አላህ ሀብታም ነው አያስፈልገውም ይላሉ ከነሱ ድርሻ ላይ አላህ አይፈልግም طيب ነገር ግን በአላህ ተብሎ ከተነየተው ላይ ወደ ጣዖታቶቹ ቢደባለቅስ አይ ምን አይሆንም አላህ አይፈልግምና ለርሱ አይደርሰውም ስለዚህ ወዴት ይመለሳል ወደ ጣዖቶቹ ይመለሳል በዚህ መልኩ ምን ያደርጋሉ فهو يصل الى شركائهم من على الله ساء ما يحكمون እንደው ካካፈሉ አይቀር ማለት ነው ፈረደ ለአላህ የሚደርሰው ድርሻ የለም ምክንያቱም እንኳን የእነርሱ አዝመራ ወይ ደግሞ የእነርሱ ከብት አይደለም ፍጥረት ዓለሙን የፈጠረው አላህ ነው ሁሉ ነገር የሱ ነው ምንድነው ለአላህ ብለው የሚያከፋፍሉት ማለት ጅህልናቸው ነው አይደል ይሄ ጅህልናቸው ነው ግን ይሁን እሺ አከፋፈሉ አይደል ካከፋፈሉ እንኳን ይሄ አላህ ድርሻ ነው ካሉ በእነርሱ በራሳቸው አቅልና በራሳቸው እሳቤ ይሄ ለአላህ ነው ብለው ድርሻ ከሰጡ ይሄ ደግሞ ለጣዖቶቻችን ነው ካሉ በምን ሂሳብ የአላሁ ድርሻ ለጣዖቶቹ ይሆናል የጣዖቶቹ ድርሻ ደግሞ ለአላህ አይሆንም የሚለው እስከየት መጣ የዚህ አይነቱ ፍርድ ደግሞ ምንድነው አለ የከፋ ነው ሳአ ማ يحكمون ፍርዳቸው በጣም የከፋ ነው تلك اذا قسمه ضيزا እንዳለው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በላይ ቁርአን اذا እነዚህ ሰዎች በጣም ያሳዝኑ ናቸው ይላልና አላህ وهكذا اذا هذا باطل ይሄ የለም
ለአላህ ነው ተብሎ ይሄ ለአላህ ድርሻ ነው ብለህ ነገር ግን ምን ማድረግ ትችላለህ? ለሰደቃ ብለህ መንየት ትችላለህ። ለሰደቃ ለአላህ ማለት ይሄ ለአላህ ብዬ ምስኪኖች እንዲጠቀሙበት ነው ብለህ መንየት ትችላለህ። ምስኪኖች ብለህ መንየት ትችላለህ። ከምንም ካለህ ንብረት ላይ ይሄ ይቻላል። ይሄ ማለት ግን የአላህ ነው ብለህ በዚህ መልኩ እንደነ ሙሽሪኩል አረብ ሀዚያን ውስጥ የምትገባበት ሳይሆን ለምሳሌ ካለው እንሰት ላይ ካለው ጤፍ ላይ ካለው ገብስ ላይ ካለው ቡና ላይ ይሄኛው ብሎ ነይቶ ማለት ነው خلاص ገበሬው ይሄ ለድሆች ነው ብሎ ቢነይት ለምስኪን ነው ብሎ ቢነይት በደረሰ ጊዜ ያንን ምስኪኖች እንዲጠቀሙበት ቢያደርግ በጣም ትልቅ ሰደቃ ነው ይሄ طيب بمعنى ايش እኔ ለአላህ ብዬ ለምስኪኖች ነይቻለሁ ቢል ማለት ይሄ ለድሃ ነይቻለሁ ኢዘን እሱ ከማን ምንዳውን ከማን ፈልጎ ነው ያደረገው? ከአላህ ፈልጎ ነው። ከምስኪኖቹ ምንም እነዚህ ሙሽሪኩል አረብ እኮ ምንም ይበሰብሳል እዛው ለድሃ አይሰጡት ምን ያደርጉት ነገር ግን ካለው እሺ እነዚህ ጂኒ የሚያመልኩ ምናምን በጣም ቆንጆ ምግብ ይሰሩና ወስዶ ቁጭ ያደርጉታል ማለት ነው። ለእከሌ ምናምን ብለው ማለት ነው ለሲቲና ፋጢማ ወይ ደግሞ ለምናምን ብለው ወስዶ ቁጭ ያደርጉታል። አንዳንድ ብልጥ ልጆች ተደብቀው ወስዶ ይበሉ ነበር ገጠር ላይ ማለት ነው። ብልጥ ልጆች በጣም ምስኪን ባለቤቱ ምናልባት እኮ ራቱ ጾሙን ሊያድር ይችላል። ለሱ ምንም ነገር የለውም። ነገር ግን ለጂኒ ተብሎ ሱብሃንአላህ በጣም የሚገርም አይነት ምግብ ተሰርቶ ወጥቶ እዛ ቁጭ ይላል ማለት ነው። ውሻም ይብላው ሰውም ይብላው ተደብቆ ሌባም ይብላው ማንንም ይብላው ካንደው እሺ ንያቸው ደርሶላቸዋል ደርሶልናል ብለው ምናልባት ግን አጋጣሚ ሆኖ የሚበላው ካልተገኘ በቃ አልታረቀኝም ወይም ደግሞ ሰደቃዬ ተቀባይነት አላገኘም ይላሉ ማለት ነው። የሚያሳዝኑ በዛው ምናልባት ሊሻግትም ይችላል ሳይበላ وهكذا ሙሽሪኩል አረብ እንዲህ ብሎ ይነይታሉ። እነርሱም አይጠቀሙበትም ሰውም አይጠቀምበትም። وهكذا ጸጥ ብሎ ምንድነው የሚሆነው? ባክኖ ነው የሚቀረው ማለት ነው። ራሳቸውን ባክነው ይቀራሉ። ንብረታቸውን በዛው መልኩ ይባክናል። ነገር ግን እነሱ ምን ብለው ይሄ ለአላህ ነው ይሄ ለጣዖቶቻችን ነው ይላሉ ማለት ነው። وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم ልክ እንደዚሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፈጠረው ነገር ላይ ለአላህ ድርሻ ብለው ወደው ለጣዖቶቻችን ድርሻ ይያሉ እንደ ተሳሳቱት አይነት كذلك ሸይጣን በዚህ መልኩ እነርሱን እንዳሳሳታቸው ሁሉ زين لكثير من المشركين قتل اولادهم ልጆቻቸውን መግደልን ሸለመላቸው كانوا يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام يقتلون أولادهم سيت ልጅ ሲፈጠርላቸው ይቀብሯት ነበር ከነ ህይወቷ ማለት ነው። ከነ ህይወቷ ይቀብራሉ። واذا الموءودة سئلت الى الله كما كان ትጠየቃለች بأي ذنب قتلت በምን ወንጀል ነው የተገደለችው? ከነ ነፍሷ የተቀበረችው ሴት በጃሂልያ ሙሽሪኩል አረብ ከነ ነፍሳቸው የገደሏቸውን አላህ ይጠይቃቸዋል አውጥቶ ማለት ነው። በምን ወንጀል ነው የተገደልሽው ብሎ አላህ ይጠይቃቸዋል። لأنه هكذا هؤلاء زين لهم ماذا الشيطان قتل أولادهم ልጆቻቸውን መግደል ሸለመላቸው ሸይጣን። شركاؤهم أي شياطينهم ማለት ነው። ተጋሪዎቻቸው የእነርሱ የነዚህ የሙሽሪኩል አረብ ጣዖታቶች ሸይጣናቸው ምን አደረገላቸው? ልጆቻቸውን لماذا يعني ክብር ታስነካለች የሚል ኢትቃድ ነበራቸው። ሴት ልጅ ክብር ታስነካለች የተናቀ እንዲሆን ታደርጋለች የሚል ኢትቃድ ነበራቸው። ሊዩርዱሁም አይ ሊዩህሊኩሁም ሊያጠፏቸው ማለት ነው። ይሄ ጥፋት ነው። ዱንያቸውም አኺራቸውም ነው የሚጠፋው። ወሊየልቢሱ عليهم ዲናሁም እምነታቸውን ምን ሊያርጉባቸው? ሊያመሳስሉባቸው። ማን? ሸያጢኖቹ ለሙሽሪኮች። طيب ولو شاء الله ما فعلوه ይህን ነገር አላህ ቢሻው ኖሮ ባላደረጉት ነበር። ነገር ግን ቀደረን አላህ ፈለገው ከውነን ማለት ነው። ለህክመትን يعلمها አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሚፈልገው እሱ ለሚያቀው ነገር እነዚህ ሰዎች
በዚህ አይነት ኩፍር ውስጥ እንዲሆኑና እንዲህ አይነት ተግባር እንዲሰሩ አላህ አደረገ ወለሁ في ذلك حكمة بالغة በዚህ ነገር ላይ አላህ የራሱ የሆነ ሙሉ ጥበብ አለው لا يسأل عما يفعل وهم يسألون አላህ ይሄን ነገር ለምን አደረገው ተብሎ አይጠየቅም ፍጡራኖቹ ግን በሚሰሩት ነገር አላህ ይጠይቃቸዋል فذرهم وما يفترون አላቸው ተዋቸው ከሚቀጥፉት ነገር ከቅጥፈታቸው ጋር ተዋቸው የት ይሄዳሉ ነው وقالوا ብለዋሉ هذه انعام وحرث هجر ይህ አዝመራና እነዚህ ከብቶች እንስሳዎች ለማዳ የሆኑት ማለት ነው ቅድም እንዳልነው አንዓም ማለት የጋማ ከብት ይባላል ለማዳዎች እርመናቸው አሉ لا يطعمها አይበላው ምንም ነገር የትኛውም አዝመራ የትኛውም አይነት ቡቃያ የትኛውም አይነት ተክል كذلك የትኛውም አይነት እነርሱ የሚፈልጉት ያው እነርሱ በራሳቸው እንዲህ ነው ብለው የሚያደርጉትን ነገር ማለት لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم እኛ የምንፈልገው ሰው ነው መብላት የሚፈቀድለት እንጂ ሌላው ሰው ሊበላው حرام ነው አለ ማን ነው حرام ያደረገው ወደ አላህ ያስጠጉት ማለት ነው وانعام حرمت ظهورها ከግመልም ይሁን ከከብቶች ወይም ደግሞ ከሚጫኑ ከሆኑት ጀርባቸው እንዳይጫን እርም የተደረጉ አሉ አሉ መጫን አይቻልም እንደነዚህ አይነት ከብቶች የዚህ አይነቱ ባለፈው እንዳሳለፍናቸው ወሲላ ሳኢባ በሃይራ ብለው እንደሰየሟቸው وانعام كذلك ደግሞ አሉ የእንስሳ አይነቶች لا يذكرون اسم الله عليها በሚታረድበት ጊዜ የአላህ ስም እንዳይወሳበት የተከለከለ የሆነ አላህ افتراء عليه اي افتراء على الله كانه ايش ይሄ ነገር እርም ያደረገው ማን ነው አላህ ነው ይያሉ ነው እነዚህ ሰዎች ማለት ነገር ግን እነሱ ራሳቸው ናቸው ይሄንን سيجزيهم بما كانوا يفترون الله ይቀጣቸዋል ምንዳቸውን ይሰጣቸዋል بما كانوا يفترون ይቀጥፉት በነበረው ነገር የቂያማ ቀን አላህ ፊት ሲቀርቡ من اين لكم هذا ይባላሉ من اين لكم هذا ይሄ ለእነርሱ ብቻ አይደለም ለማንም አንድ ሰው ይሄ ነገር حرام ነው ይሄ ነገር حلال ነው ካለ ይጠየቃል አላህ ፊት ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ነው حرام ከምግብም ይሁን ከልብስም ይሁን ከምንም ነገር ማለት ነው ከምንም ነገር ይሄ ነገር حرام ነው ይሄ ነገር حلال ነው ብሎ ብይን መስጠት በጣም ከባድ ነው እንጠንቀቅ ብዙ ወንድሞች ብዙ አባቶች አላህ አንዳንዴ والله በጣም ይከብዳል ማለት የተለያየ ቦታ ላይ ሰዎች ተሰብስበው በሰርግ ሊሆን ይችላል በለቅሶ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ መስጂድም ላይ ሆነ በተለይ ትንሽ ሸምገል ያሉ ሰዎች አንድ ላይ ይቀመጣሉ አንዳንድ መስጂዶች ላይ አላህ ይጨምርላቸው ቁጭ ብለው ግን የሚያወሩት ነገር ስትሰማ በጣም ያስደነግጣል አንተ እድሜ ስለጨመረ ዕውቀት አታገኝም ካልተማርክ ሁለተኛ አንዳንዶች ደግሞ በጣም የሚያሳዝኑት አላህ ይወፍቃቸውና ሐጅ ሄዶ ይመጣል ሀገራችን ላይ አንድ ሰው ሐጅ ሄዶ ሲመጣ ወህይ ወርዶበት የሚመጣ ነው የሚመስለው ማህበረሰቡ ሐጅ እከሌ ከተባለ ዓሊም ነው ብለው ነው የሚያስበው ማለት ማህበረሰቡ ሐጅ ሄዶ መምጣት ማለት ከአነከሽ መርካቶ ሄደህ እንደመምጣት እቃ ልትገዛ መርካቶ ሄደህ መጣ አይደለም መርካቶ ሄደህ ስትመጣ ወህይ ወርዶበት ነው እንደምትመጣው እቃን ሄደህ ገዝተህ ነው የምትመጣው አንተ ሐጅ ስትሄድ ሄደሃል መታከውንክ በትክክል ሐጅን አርገህ ትመጣለህ የማታከሄድ ከሆንክ እዛ ሄደህም ያው ወጪስ አላህ በእዝነቱ ሊቀበለው ይችላል እንጂ አብዛኛው ማህበረሰባችን ሐጅ ላይ ሄዶ የሚሰራቸው ነገሮች ሲታዩ በጣም ነው የሚያሳዝነው ሰውየው ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ማለት ወህይ ያወርድበትም እኮ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም خلاص
ደህና ከአዋቂ ጋር ከሄደ መስፈርቶቹ እያንዳንዱ ነገር እንዴት እንደሆነ ከዛ ከሄደው ሰው ጋር አብሮ ሰርቶ ሊመጣ ይችላል። ካልሆነ ግን ነገር ግን በጣም የሚያሳዝነው እዚህ ሀገራችን ላይ ሲመጣ ያው ከሐጅ ከሌ መጥቷል ይባላል፣ ዚያራ ሰው ይመጣል ምናምን በጣም ኃይለኛ። ከዛ በኋላ ስሙ ይቀየራል። ምን ሐጅ ከሌ ካልተባለ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደ ወንጀል ነው የሚታየው። እንደ ወንጀል በአህባሽ ጊዜ አህባሽ መጅሊሱ በያዘበት ጊዜ መጅሊስ ላይ ያሉ ቢሮዎች ላይ በሙሉ ሐጅ ከሌ ተብሎ ነው የሚጻፈው። እኔ የሆነ ጊዜ ሲያቀብጠኝ እከሌ ያለው ብዬ ጠየቅኩኝና እንዴ አንተ ምን ማለት ነው አለኝ። ምን አጠፋው? እንዴት ሐጅ ከሌ አትልም አለኝ። ይቅርታ እሺ አጠፋው እንዴ ሐጅ ከሌ ከአንደው ትልቅ ወንጀል ማለት ነው። እንደ ወንጀል ነው የሚያዩት ሐጅ ከሌ ካልተባለ ማለት ነው። አይባልም በመሰረቱ ሐጅ ከሌ አይባልም። ያው እኛ ሀገር ምን እናርግ? በጣም የሚያሳዝን ነው። ሐጅ ከሌ ሐጅ የምትባለው አንተ መቼ ነው? እዛ ስራ ላይ ያለ እዛ ስራ ላይ ከአንድ ሰው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾመኛ ሆኖ እያለ አንድ ሰው ቢሰድበው ወይ ቢታገለው ምን ይበለው አሉ? አና ሳኢም ጾመኛ ነኝ ይበለው ብሏል አይደል እንዴ? ጾመኛ ሆነህ እያለ ጾመኛ ነኝ ማለት ይችላል። ግልጽ ነው። ሰላት ላይ ያለ እኔ ሰጋጅ ነኝ ትላለህ እንዴ? አይባልም። ሐጅ ላይ ሆነ ለዚህ ነው ያ ሐጅ ትባላለህ ማለት ነው። አንተ ሐጅ እዚህ ስራ ውስጥ ያለኸው ሰውዬ ከዛ ውጪ ግን ከመጣ በኋላ ታይትል አድርጎ ወይም ደግሞ የማዕረግ ስም እንደ አይባልም። ይሄ የለም ሐጅ ከሌ የሚባል የለም። ነገር ግን ያው እኛ ሀገር ስለዚህ ሐጅ ከሌ መባል ይጀምርና ሰዎች የሆነ ነገር ሲቸግራቸው ሐጅ ከሌ ጋር ሂዱና ጠይቁ ይባላል። ይመጡና ሐጅ ከሌ ብለው ጥያቄ ይጠይቁታል ማለት ነው። እሳቸው ሐጅ ከሌ ናቸው እንዴት አላቅም ይበሉ? ይከብዳቸዋል። ስለዚህ ይሄ ነገር ሐላል ነው ይሄ ነገር ሐራም ነው ይላሉ ማለት ነው። በጣም ከባድ ወላሂ በጣም ከባድ ነው። ይሄ በጣም የሚገርማችሁ ሰዎች ባወቁ ቁጥር አላቅም ማለትን ይቀላቸዋል። ባወቁ ቁጥር ማለት ነው። ዕውቀታቸው እየጨመረ በሄደ ቁጥር አላቅም ማለት ይቀላቸዋል። ለምንድን ነው የሚቀላቸው? አላህ ዘንዳ ያለው ተጠያቂነት ክብደቱን እያወቁት ስለሚሄዱ። ولهذا ኢማሙ ማሊክ ረህመቱላሂ ዐለይህ 40 ጥያቄ ከሌላ ከተማ ከሌላ ሀገር ሊጠየቁ የመዲና ሙፍቲ ናቸው ኢማም ማሊክ ማለት መጡ። ሄዳችሁ ጠይቃችሁ ነው ተብለው 40 ጥያቄ ተሰጥቷቸው መጡ። አራቱን መልሰው 36ቱን አላቅም አሉ ኢማም ማሊክ። ኢማም ማሊክ 36ቱን ያ ኢማም አሏቸው። ያ ኢማም ሱብሃንአላህ እኛ እኮ አንተ ጋር ተልከን የመጣ ነው። ምን ብለን ነው ኢማሙ ማሊክ አላቅም ብሎናል የምንለው? እንዴት ነው ሄደን ለህዝቦቻችን እንዴት ኢማሙ ማሊክ አያቅም እንላለን? እኔን የሚያስጨንቀኝ አሏቸው እናንተ ሄዳችሁ ኢማሙ ማሊክ አያቅም ማለታችሁ አይደለም። ይሄ አያስጨንቀኝም። በአላህ ዲን ላይ ግን የማላቀውን ነገር መናገሬ ነው እኔ የሚያስጨንቀኛል። እኔን የሚያስጨንቀኝ በአላህ ዲን ላይ የማላቀውን ነገር መናገሬ እንጂ ኢማሙ ማሊክ አያቅም ብላችሁ እናንተ ከፈለጋችሁ ባንዲራ ያዙና ኢማሙ ማሊክ ጃሂል ነው እያላችሁ በፈረስ ጠዋፍ አድርጋችሁ ለጎሳችሁ ለህዝብ ለላካችሁ ህዝብ ተናገሩ። ይሄ ምንም አይደለም። ሰዎች እያወቁ ሲሄዱ ዕውቀታቸው እየጨመረ ሲል አላህ ዘንዳ ያለው ተጠያቂነት በጣም ስለሚያውቁትና ስለሚከብዳቸው አላቅም ማለት እየቀለላቸው ይሄዳል። ዕውቀታቸው ባነሰ ቁጥር ሰዎች ዕውቀታቸው ባነሰ ቁጥር አላቅም ማለት ይከብዳቸዋል። ዕውቀታቸው ባነሰ ቁጥር በጣም ደግሞ ደፋሮቹ በጣም የማያውቁት ናቸው። እነሱ በጣም ደፋሮች ናቸው። በጣም ደፋር ምንም። ስለዚህ በጣም ያስደነግጣል የምትሰማቸው ነገሮች። አንዳንዴ ወይ የሆነ ሰርግ ቤት ቁጭ ብለው ወይ ደግሞ ለቅሶ ቤት የሆነ በሆነ ሁኔታ ላይ ይሄ ነገር ሐራም ነው ሲሉ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ በጣም ነው የሚዘገነነው ወላሂ። ያው ብዙ እኛ እንትኑ ስለማይገባን እንጂ ያ اخي አተቁሉ አላህ بغير علم በጣም አጅብ እኮ ነው። በጣም ከባድ ወንጀል ነውና ልንጠነቀቅ ይገባል። ኢዘን ይሄ ማን የሙሽሪኩል አረብ ባህሪ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወገዘባቸው ማለት ሰይጅዚህም
بما كانوا يفترون ቢቀጥፉት በነበረው ነገር አላህ ምንዳቸውን ይሰጣቸዋል ይቀጣቸዋል وقالوا ብለዋል ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا በጣም የሚገርሙት ደግሞ ግመልም ይሁን ወይ ደግሞ ከብትም ፍየልም ይሁን በውስጡ ያዘው ይሄ ነገር ይላል ወንድ ከሆነ ለማን ለወንዶች የተፈቀደ ነው ይላል ይታረዳል ከተወለደ በኋላ ማለት ነው የግመልም ልጅ ይሁን የማንኛውም ማለት ነው የተወለደው ነገር ወንድ ከሆነ ይታረዳል ለወንዶች ብቻ የተፈቀደ ነው ሴቶቹ حرام ነው አይበሉ ሴት ከሆነች አትታረድም ይላል ሴት ከሆነች አትታረድም ወንዱም አይበላም ሴቱም አይበላም ሴቶቹም አይበሉም ሙት ሆኖ ከወጣስ በክት ሆኖ ከወጣ ሴቶቹም ወንዶቹም አብረው ይበላሉ በክት ከሆነ يعني ሞቶ ከወጣ ማለት ነው ዋዲህ ስለዚህ ወንድ ከተወለደ ይታረዳል በአመቱም ይሁን በሆነ ጊዜ ለማን ለወንዶች ብቻ እንጂ ለሴቶች አይፈቀድም ሴት ከሆነች አትታረድም ማንንም አይበላም ነገር ግን ሞቶ ከወጣስ ሁለቱም ሙሻረካ ያደርጋሉ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا لا ወንዶች የተፈቀደ ነው ومحرم على ازواجنا ወንድ ከሆነ ነው በሚስቶቻችን ላይ حرام ነው وان يكن ميتة በክት ከሆነ ሞቶ ይወጣ ከሆነስ فهم فيه شركاء እነርሱ በዛ ላይ ተጋሪዎች ናቸው ሴቶቹ ይጋራሉ ከወንዶቹ ጋር አብሮ ይበላሉ ማለት ነው ስለዚህ ወስፈው ማለአላህ አላህ ይሄ የዚህ አይነቱ አገላለጻቸው የዚህ አይነቱ ቅጥፈታቸው ምንዳው ይሰጣቸዋል ይቀጡበታል ማለት ነው ኢነሁ ሐኪሙን ዓሊም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥበበኛና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد خسر الذين قتلوا اولادهم እነዚያ ልጆቻቸውን የገደሉ የሆኑ ሰዎች سفها بغير علم ያለ ዕውቀት በሞኝነት ከስረዋል አላህ Subhanahu በርግጥ ከስረዋል ዱንያም ላይ አኺራም ላይ ከስረዋል እነዚህ ሰዎች ልጆቻቸውን የሚገሉ ማለት ነው وحرموا على ما رزقهم الله الله ደግሞ እንዲበሉት የፈቀደላቸውን ነገር እርም አደረጉ በራሳቸው ላይ አዝመራውንም እርም አደረጉት ከከብትም ላይ ይሄ እንዲ ነው ይሄ እንዲ ነው ይሄ እንዲ ነው እያሉ አላህ እርም ያላደረገውን ነገር በራሳቸው ላይ እርም አደረጉ حرام አደረጉ ማለት ነው افتراء على الله በአላህ ላይ ለመቅጠፍ አላህ እርም ያላደረገውን قد ضلوا برغت تساساتوا وما كانوا مهتدين كانوا መንገድ የተመሩ አልሆኑም ማለት ነው አልተመሩ በጥመት ላይ ነው የሆኑት وهو الذي السنو الله سبحانه وتعالى انشا جنات معروشات እነርሱ ይሄ እንደ አይነቱ አዝመራ እንዲህ ነው የሚሉት لا እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎ ማለት ያስገኘው እሱ ነው ጀናት معروشات ዳስ የሚያስፈልገው ወይም ድጋፍ የሚያስፈልገው ማለት ነው طيب وغير معروشات ዳስ የማያስፈልገው የሆነ አይነትን والنخل كذلك زنبابان والزرع أزمرا التكالايو مختلفا أكله طعمو يتلያየ ሲሆን طيب ምግብነቱ የተለያየ ሲሆን والزيتون የወይራ ዘይት ዛፍ والرمان كذلك رمان የሚባል ፍራፍሬ አለ متشابها ቅጠሉ ዛፉ ስታዩት የሚመሳሰል የሆነ وغير متشابهين ነገር ግን ጣዕሙ ፍሬው የማይመሳሰል የሆነ ማለት ነው كلوا من ثمره اذا اثمر بافر ጊዜ ከፍሬው ብሉ አላህ ፈቅዶላችኋል
ሐላል አድርጎላችኋል ሐራም አታድርጉ አላህ ሐራም ያላደረገውን ነገር ወአቱ ሐቀሁ የውመ ሐሳዲሂ በሚታጨድበት ጊዜ አዝመራው በደረሰ ጊዜ ሐቁን ስጡ ዘካውን ማለት ነው ዘካውን ስጡ በሚቅዳሩ ልክ በተወሰነው ልክ طيب ይሄ ፈርድ የሆነውን ነው የሚሉት ሰደቃው እንዳለ ሆኖ ማለት ያ ተጠው የሆነው ሳይሆን እዚህ ጋር የተባለው ዘካተል መፍሩዳ ፈርድ የሆነው የዘካ አይነት ማለት ነው ከሚወጅብባቸው የአዝመራ አይነቶች ላይ በሚታጨድበት ጊዜ ሐውላን ሐውል ሸርጥ አይደለም ማለት ነው አመት ዞሮ መምጣት ልክ በሌላ በገንዘብ ላይ ሸርጥ እንደሚደረገው አይደረግም አዝመራ በሚታጨድበት ጊዜ በተደነገገው ልክ ምን ታረጋለህ ዘካውን ትሰጣለህ ወአቱ ሐቀሁ የውመ ሐሳዲሂ በታጨደበት ጊዜ ይሄ ነው በእናንተ ላይ አላህ ሐቅ ያደረገው እንጂ ከዚህ ውጪ ይሄን አትብሉ ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ ለጣዖት ነው ይሄ ለምናምን አይነከም የሚባል ነገር የለም ወላ ትስሪፉ አላ ወላ ትስሪፉ አታባክኑ ሰዋኡን በአዝመራም ይሁን በስጋም ይሁን በማንኛውም ነገር ወላ ትስሪፉ አታባክኑ إنه لا يحب المسرفين الله አባካኞችን አይወድም በምንም ነገር ማባከን እርም ነው በሸሪዓችን የተፈቀደ አይደል ክልክል ነው ማባከን የሚባለው ነገር يعني ሙስሪፎች የሚያባክኑ ሰዎች የሸይጣን ወንድሞች ናቸው ማባከን ፍጹም የተከለከለ ነው በሸሪዓችን ማለት ነው ምንም ነገር ጊዜንም ማባከን ብዙ ጊዜ ማባከን ሲባል ሰዎች ወደ ገንዘብ ነው አምራቸው ቶሎ ብሎ የሚሄዱ ጊዜም ማባከን ገንዘብ ከማባከን በላይ ያስጠይቃል ዋዴ ብዙ ሰዎች በተደጋጋሚ እንደምንለው ጊዜ ሲሰርቁ ምንም አይመስላቸው ገንዘብ ሲሰርቁ ነው ሌብነት ነው ብለው የሚያስቡት ማለት ነው ጊዜ መስረቅ ገንዘብ ከመስረቅ በላይ ነው حرام ነው አይቻል ምን ማለት ነው ጊዜ መስረቅ ማለት አንተ የተመደብክበት መስሪያ ቤት ካለ የተቀጠርክበት መስሪያ ቤት ካለ መግባት ባለብህ ሰዓት መግባት አለብህ መውጣት ባለብህ ሰዓት መውጣት አለብህ ካልሆነ የሰው ገንዘብ በባጢል ነው የምትበላው حرام ነው የምትበላው ነገር ማለት 8 ሰዓት እንድትሰራ ከሆነ 8 ሰዓት መስራት አለብህ 6 ሰዓት መስራት ከሆነ 6 ሰዓት መስራት 4 ሰዓት ከሆነ 4 ሰዓት መስራት አለብህ ከዚህ ውጪ የምትበላው ገንዘብ حرام ነው እየሰረክ ነው ማለት ነው ግዳለ ምን አልባት ضروري የሆነ ነገር ከሆነ ضروري ነው خلاص መንገር አለብህ طيب አንዳንዶቹ ምን ያደርጋሉ ሲገባ እየተጻፈ የገባህበት ሰዓት እየሞላህ ምትሞላበት እንትን አንዳንድ መስሪያ ቤት ማለት ይቀመጥልሃል እዛ ጋር ፈርመህ ሰዓቱን ጽፈት ገባ ምን ያደርጋሉ ለጓደኛቸው ጻፍልን ይላሉ ማለት يا اخي سبحان الله هذا ما يجوز አይቻል እንዲህ አይነት ክልክል ነው ስለዚህ ምንም ነገር ጊዜንም ማባከን ክልክል ነው ገንዘብም ማባከን ክልክል ነው የትኛውንም መጠቃቀሚያ የሆነ ነገር ማባከን ክልክል ነው አላህ አባካኞችን አይወድም ومن الانعام حمولة وفرشا الله ለማዳ እንስሳዎች የሚጫኑና የማይጫን حمولة ማለት የሚጫኑ ወፈርሸን ማለት ደግሞ ስጋቸው የሚበሉ ወተታቸው የሚጠጡ የማይጫኑ ማለት ነው አንዳንዶቹ የሚጫኑና የማይጫኑ ትናንሽ ብለው ፈስረውታል ነገር ግን حمولة የሚጫኑ የሆኑ ለጭነት የሚያገለግሉ ወፈርሸን ደግሞ ስጋቸው እየበላ ወተታቸው ተጣጣለ ነገር ግን ለጭነት የማይሆኑ አላህ ፈጥሯል ኩሉ مما رزقكم الله الله ከሰጣችሁ ሲሳይ ብሉ ولا تتبعوا خطوات الشيطان የሸይጣንን እርምጃ አትከተሉ ይሄ حرام ነው ይሄ حلال ነው በማለት አላህ حرام ያደረገው አርጎታል حلال ያደረገው حلال ነው إنه لكم عدو مبين እርሱ ለእናንተ ግልጽ የሆነ ጠላታችሁ ነው ثمانية أزواج 8 አይነት ፈጥሯል ከምን ከእንስሳዎች 8 አይነት ጥንድ من الضأن 2 ከበግ ማለት ነው ከበግ ሁለት አይነት ምንና ምን ወንድና ሴት ከበግ ومن المعز 2 ከፍየልም ሁለት አይነት ስንት ሆነ
አራት ሆኗል። ከዚያስ ቁል አዘከረይን ሐረመ አሚል ኡንሰይን እሺ ከዚህ ውስጥ አላህ ወንዱን ነው የሚያደርገው ወይስ ሴቷን እርም ያደረገው? እየቀጠፉ አልነበረም? ومن البقر طيب أما اشتملت عليه أرحم الأنثيين ويس ደግሞ ያቺ ከብት የፍየልም ይሁን የበግ ማህፀን የተሸከመው እሱን ነገር ነው እንዴ አላህ እርም ያደረገው? የት አለ? ነቢኡኒ ቢኢልሚን ኢን ኩንቱም ሳዲቂን እስኪ በመረጃ ላይ ነገሩኝ እውነተኞች ከሆናችሁ ብለህ በላቸው ሙሐመድ ነው የሚላቸው ለሙሽሪኩ العرب ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ከግመልም ሁለት ወንድ ሴት ከከብትም ወንድ ሴት ፈጥሯል አላህ ቁል አዘከረይን ሐረመ አሚል ኡንሰይን እሺ ከእነዚህ ውስጥ አላህ ወንዱን ነው ወይስ ሴቱን ነው ሐራም ያደረገው? አመሽተመለት عليه ارحم الانثيين ወይስ የእንስቶቹ ማህፀን የተሸከመው ነገር ነው አላህ እርም ያደረገው? ነገሩኝ በላቸው። አም ኩንቱም ሹሃዳء ወይስ እናንተ የተጣዳችሁ ነበራችሁ? ኢዝ ወሳኩም الله بهذا በዚህ ነገር አላህ እናንተን ሲያዝ ነበራችሁ? መረጃ አላችሁ ታመጣላችሁ? فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ሰዎችን ያለ ዕውቀት ሊያጠም በአላህ ላይ ከቀጠፈ የበለጠ ማን ነው በዳይ ይላል አላህ። إن الله لا يهدي القوم الظالمين አላህ በደለኛ የሆኑ ሰዎችን የሚመራ የሆነ ጌታ አይደለም። አዳም በል لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ብለህ በላቸው አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ይሄ ምዕራፍ እንደምታወቀው መክይ ነው። ባለፈው ያሳለፍነው ደግሞ ሱረቱል ማኢዳ የመዲና ምዕራፍ አለን። ዘ አላህ ምን አላቸው? ቁል ላ አጂዱ አላገኝም ብለህ በላቸው ፊማ ኡህየ ኢለየ ወደኔ በተወረደው ሙሐረመን አላ ጣኢሚ የጣዕሙሁ አንድ ተመጋቢ በሚመገበው ነገር ላይ እርም የሆነ ነገር አላገኝም ብለህ በላቸው ኢላ አን የኩነ መይተተን በክት እስካልሆነ ያኒ መይታ ማለት ሳይታረድ በራሱ ጊዜ የሞተ ማለት ነው። አው ደመን መስፉሐን ወይም የሚፈስ የሆነ ደም የሚንቧቧ ማለት ነው። አው ለህመ ኺንዚሪን ወይም የአሳማ ስጋ فإنه رجس እሱ ነጃሳ ነው የአሳማ ስጋ ማለት ነው። أو فسقا أهل لغير الله به ወይም ከአላህ ስም ውጪ ሌላ ስም ተጠርቶ በአመጽ የታረደ እነዚህ ምንድናቸው? እርመናቸው ከዚህ ውጪ አላገኝም ብለህ በላቸው ነው። طيب ይሄ መካ ላይ የወረደ ነው ይላሉ እነዚህ አራቱ። አንደኛ መይታ፣ ሁለተኛ ደም መስፉሃን፣ ሶስተኛ ለህመ ኺንዚር وما أهل لغير الله به አራት። ሱረቱል ማኢዳ ላይ ደግሞ መዲና ከሄዱ በኋላ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل سبع إلا ما ذكيتم ብሎ አላህ ዛ መዲና ላይ እነዚህን ጨመራቸው። طيب ኢዘን ይሄኛው መካ ላይ የተወረደ አንቀጽ ነው ብለናል፣ ምዕራፍ ነው ብለናል። በዚህኛው ላይ ምን አለ አላህ? ቁል ላ አጂዱ ፊማ ኡህየ ኢለየ ሙሐረመን ወደኔ በተወረደው ላይ ሐራም የሆነ ነገር አላገኝም ብለህ በላቸው አላ ጣዕሚ የጣዕሙሁ ተመጋቢ በሚመገበው ነገር ብሎ ኢላ አን የኩነ መይተተን አው ደመን መስፉሐን አው ለሕመ ኺንዚሪን ፈኢነሁ ሪጅሱን አው ፊስቀን ኡሂለ ሊገይሪ ላህ ቢህ። ኢዘን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ መዲና ላይ የተወረዱት ከዚህ ጋር ምንም ይሆን አይደለም የሚጋጭ አይደለም። طيب ስለዚህ መዲና ላይ በተወረደው ላይ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጨማሪ የሆኑ እርም የሆኑ ነገሮችን ገለጸላቸው ማለት ነው። وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم ካለ በኋላ
ይነገራችኋል እርም የተደረገባችሁ ይነገራችኋል በህይመቱ ለአንዓም ለማዳ እንስሳዎች ወይም የጋማ ከብቶች ለእናንተ ተፈቅዶላችኋል ከሚነገራችሁ እርም ከተደረጉት ውጪ ብሎ ከዛ በኋላ ደግሞ ሁሪመት አለይኩም ብሎ በዝርዝር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሯቸዋል ማለት ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ደግሞ كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور حرام ነው ከዱር እንስሳ ወይም ከአውሬ ጎሳ ከሆኑት ውስጥ በናባቸው ወይም በውሻ ክራንቻ በሚባለው ወይም በቀንጣጤ ጥርሳቸው ከሚነክሱት የሚነክሱ የሆኑ እርም ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናብ ቀንጣጤ ጥርስ ይባላል እንዴ የውሻ ክራንቻ ምን ሆኖ አውሬ ሆኖ كل ذي ناب በቀንጣጤ ጥርሱ የሚያድን የሆነ አውሬ የትኛውም አይነት ይሄ እርም ነው አሉ كذلك وكل ذي مخلب من الطيور በጥፍራቸው ደግሞ የሚያድኑ የአዕዋፍት አይነቶች حرام ናቸው በጥፍራቸው የሚያድኑ ማለት ነው እንደ ጥንባንሳ የመሰለ አሞራ የመሰለ ጭልፊት ምናምን የሚባሉት ማለት በጥፍራቸው ምን የሚያደርጉ የሚያድኑ حرام ናቸው የኸይበር ዘመቻ ቀን የሜዳ አህያ حرام መሆኑን ተናገሩ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كذلك አሉ ዑለማዎች ማንኛውም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግደሏቸው ያሏቸው እንስሳዎች حرام ናቸው እንዲገደሉ የታዘዙ كذلك አትግደሏቸው የተባሉትም እንስሳዎች حرام ናቸው እነዚህ እንዳጠቃላይ እንደ ፎርሙላ የምንወስደው ነገር ነው ግደሏቸው ተብሎ የተፈቀዱ የእንስሳ አይነቶች አሉ እንዳይገደሉም የተከለከሉ አይነት አሉ ሁለቱም حرام ናቸው ከዛ ውጪ ያሉት ቁርአንና ሐዲስ ላይ የተዘረዘሩ እርም የሆኑ ነገሮች አሉ ከዛ ሌላው መቁጠር ያስፈልግም ማለት ነው ይሄ ምንድነው ይሄ ሐላል ነው ይሄ حرام ነው ይያሉ መቁጠር ያስፈልግም ከእንስሳ ከዱር እንስሳ በምን በቀንጣጤ ወይም በክራንቻ ጥርሱ የሚያድን የሆነ حرام ነው በአጠቃላይ كذلك ከአዕዋፍት ውስጥ ምን አይነት በጥፍሩ የሚያድን የሆነ حرام ነው ማለት ይሄ በቃ በጥፍሩ የሚያድን ከሆነ ምንም ይሁን ምን حرام ነው كذلك በጥርሱ ነክሶ የሚያድን ከሆነ አውሬ ማለት ነው حرام ነው طيب ምናልባት ከዛ የሚወጣው ምንድነው ለማዳ ውሻ ባለቤቱ አሰልጥኖት ቢስሚላህ ብሎ ከላከው ቢስሚላህ ብሎ ልኮት ይዞ ከጠበቀው ማለት ነው ሳይበላ ይዞ ከጠበቀው ሳይበላ ሰውየው አርዶ መብላት ይችላል ወዲ ከዛ ውጪ ግን ዝም ብሎ ማንኛውም ውሻ ያረደው አይቻል ያዘው ማለት ነው طيب اذا የሚበሉ ነገሮች ከእንስሳ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ የትኞቹ حرام ናቸው የትኞቹ حلال ናቸው የሚለው በዚህ መልኩ ጠቅለል ባለ መልኩ የመጡ ነገሮችን መያዙ የተሻለ ነው ዝም ብሎ የዚህ ነገር حلال ነው ወይስ حرام ነው እያሉ ምን ማድረግ አያስፈልግም መዘርዘር አያስፈልግም نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم